समस्त को नमस्कार। ओडिशार भाई भौणी मैंने जो मैंने कि विभिन्न प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन करूँ मोर भिडियो स्वागत जनाऊँगी। आमे मैंने आमर पूर्व भिडियो गुड़िक दुईटी करेन्ट अफेयर देखी दुई दिन करेन्ट अफेयर देखी। तो आज आम यही आमर भिडियो आम यही सप्ताह करेन्ट अफेयर माने 23 मार्च 2025 रु आरंभ कर 28 मार्च 2025 जाए जहाँ जहाँ आमर मुख्य खबर अच्छी करेन्ट अफेयर अच्छी से गुड़ाक आम देखा। एवं ए भिडियो मु करेन्ट अफेयर को डिस्कसन करने सहित केतटा स्टैटिक जीके को डिस्कसन करी जहाँ जोटा कि आपण मानकर एग्जाम पे बहुत इंपोर्टेंट अटे। तो से आपण मैंने भिडियो को मोर प्रथम रू शेष जाए देखूँ जहाँफल कि आपण मैंने सप्ताह करेन्ट अफेयर सहित परिचित हो पारे। एवं आपण भिडियोटी भल लगे आपण मानकर सांगसाथी मान सहित सेयार करूँ एवं मोर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करता। तो चलतु डेरी नक आज आम वीडियो स्टार्ट करवा। देखो प्रथम आम करेन्ट अफेयर रही कौन 23 मार्च रु आसी। तो लिखाई कौन ना विनोद कुमार शुक्ला सिलेक्टेड फॉर 59th ज्ञानपीठ अवार्ड। देखो ज्ञानपीठ अवार्ड हूँ कौन ना इट इज इंडियाज हाएस्ट लिटरेरी ऑनर। तो लिटरेचर उपर साहित्य उपर भारतर सबुठ बड़ सम्मान है कौन ना ज्ञानपीठ अवार्ड जोटा कि प्रति वर्ष दि जाए। तो 59 नंबर ज्ञानपीठ अवार्डटा क्या मिलला ना विनोद कुमार शुक्ला को। विनोद कुमार शुक्ला जी कि छत्तीसगढ़ प्रथम थर करके पाई बुझीपारे। और ये कौ लांगुएज पाई ना हिंदी लांगुएज पाई। आज पर्यटन जतटी ज्ञानपीठ अवार्ड मिली से 12टी अवार्ड हिंदी साहित्य को मिली से जो 12 नंबर जोटा कि रिसेंटली जोटा मिलला। तो 12 नंबर जो पुरस्कार जो सम्मानटा मिलला सेटा विनोद कुमार शुक्ला को मिलला जी कि छत्तीसगढ़ अटंती। एवं आउ ये छत्तीसगढ़ यही अवार्ड रिसीव कर प्रथम व्यक्ति अटंती। तो आपण नाटा मन रखु। तो आंक ना है विनोद कुमार शुक्ला। आंको कौ लांगुएज ना मन रखु सहित कौ लांगुएज पे मिलला से मन रखु बुझीपारे। आंक ना है विनोद कुमार शुक्ला और आंको कौ लांगुएज पे मिली ना हिंदी लिटरेचर पर हिंदी साहित्य आंको मिली बुझीपारे। आंकर ये अवार्डटा है 59 नंबर अवार्ड जोटा कि यही वर्षर अवार्ड बुझीपारे। आशा कर बुझीपारे। चलतु आम नेक्स्ट करेन्ट अफेयर को आम जा देखूँ। ये कौन लिखाई रिचेस्ट एशियंस इन 2025 चेक द लिस्ट ऑफ टॉप 10 बिलियनर्स ऑफ एशिया। देखो एशियार 10टा जो मुख्य बिलियनर अच्छा रिपोर्ट आसी जाइए। तो आम से रिपोर्ट देखा। तो किए मुख्य बिलियनर अच्छा बुझीपारे। तो चलते देखा। देखो ये 10 जन को लिस्ट देती से देखिपे से देखो इंडिया जो लिखाई जो कंट्री जो लिखाई इंडिया 2 जन अच्छा एशिया जो टॉप मोस्ट जो 10 जन बिलियनर भितर इंडिया 2 जन अच्छा 1 नंबर और 3 नंबर। देखो 1 नंबर आमर देखो यहाँ गोटे आम इंडिया प्राउड कथा जो 1 नंबर आम एशियार बिलियनर हिसाब से आम मुकेश अंबानी अच्छा जी कि इंडिया और नेटवर्थ है के ना $86.9 बिलियन बुझीपारे। एवं तंकर ग्लोबल रैंक है के ना 18 ग्लोबल रैंक माने से ग्लोबाली पूरा विश्व स्तर में सी 18 नंबर बिलियनर हिसाब से परिचित होती। 2 नंबर चाइना जन अच्छा 3 नंबर देखो पुणी आम इंडियन जन आसे गौतम अदानी आप जानते हैं कंपानी ना अदानी ग्रुप आउ ग्लोबल रैंक है के 27 माने सी ग्लोबाली सी 27 नंबर बिलियनर हिसाब से परिचित होती। नेटवर्थ है के $54.7 बिलियन बुझीपारे। तो आपने 2 जन नाम मन रखु। तो आमर टॉप 10 रे 2 जन आसती गोटे गौतम सॉरी 1 नंबर आसती हूँ मुकेश अंबानी 3 नंबर अच्छा गौतम अदानी मुकेश अंबानी और गौतम अदानी ये 2 जन नाम मन रखु बुझीपारे। तो यहाँ गोटे रिपोर्ट था देखिए आम नेक्स्ट करेन्ट अफेयर कौन रही। देखो कौन लिखा ना टॉप 10 लोएस्ट भैल्यूड ग्लोबल करेन्सीज इन 2025 2025 सबुठ 10टी कौन लोएस्ट जार लोएस्ट भैल्यूड ग्लोबल करेन्सीज जो करेन्सी गुड़ा विभिन्न देशर विभिन्न करेन्सी थाए जमी इंडिया करेन्सी है रुपीज बुझीपारे। तो माने कौ करेन्सी गुड़ार भैल्यू बहुत कम बुझीपारे माने गोटे माने डॉलर तुलन में तार भैल्यूटा बहुत कम। आपण मैंने देखिपे डॉलर तुलन में आमर इंडियार भैल्यू लोएस्ट अटे जोटा कि बुझीपारे जी गोटे डॉलर तुलन में इंडिया गोटे डॉलरटा यूएस इंडिया के 80 टंका कि 80 ରୁ 50 टंका भितर थाए 85 टंका भितर थाए आपने जानीपारे। प्रतिदिन आर भैल्यूटा बढ़ी थाए कमी थाए किंतु आमर इंडिया जो करेन्सी रहा सहीटा यूएस डॉलर पर सबुठ लोएस्ट नुह पूरा लोएस्ट रे 10टी अच्छी 10टी करेन्सी। तो देखिए कौ देशर करेन्सी गुड़ा अच्छा आर भैल्यू मत देखिए। तो चलते देखिए। तो एक देखो लिस्ट दे देती 1 नंबर देखो देती कार ना ईरान जो रहा ईरान गोटे एशियन कंट्री। तो ईरान रो जो रियल करेन्सी रहा तार से सबुठ लोएस्ट बुझीपारे। तो जार कि तार भैल्यूटा है गोटे डॉलर तुलन में तार भैल्यू हम कौन गोटे डॉलरटा ईरान के टंका हम ना 42,062 टंका हम बुझीपारे। एवं जो हूँ इंडियार गोटे टंकाटा 1 टंकाटा ईरान के टंका हम ना 503 टंका हम बुझीपारे। तो आप देखिए ये बहुत लोएस्ट भैल्यू अच्छे यार। तो
ଇରାନର ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଭିଏତନାମ ଆସିଲା, ଭିଏତନାମର ଡୋଙ୍ଗ ବୁଝିପାରିଲେ, ଭିଏତନାମ ଡୋଙ୍ଗ ଆସିଲା। ତାପରେ ଲାଓସର କିପ୍ ଆସିଲା। ତାପରେ ସେରା ଲିଓନି ଆଫ୍ରିକାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଟା। ତାପରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆନ୍ ଆସିଲା। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପୁଣି ଥରେ ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ଏସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଟା। ତାପରେ ଉଜବେକିସ୍ତାନ, ତାପରେ ଗିନି, ତାପରେ ପାରାଗୁଏନ୍ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ୟୁଗାଣ୍ଡା, ତାପରେ ଇରାକି ଦିନାର ବୁଝିପାରିଲେ। ଏତିକି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଲୋଏଷ୍ଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଡ୍ କରେନ୍ସି, ମାନେ ଟପ୍ ଦଶଟା ଲୋଏଷ୍ଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କରେନ୍ସି ଅଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ସେଇଠି ସବୁଠୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ହେଲା କାହାର, ଇରାନର। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଇରାନ ଉପରେ ବହୁତ ସାଙ୍କସନ୍ ଲାଗିଛି। ଇରାନର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଆମେରିକା ବହୁତ ସାଙ୍କସନ୍ ଲଗେଇଛି। ସାଙ୍କସନ୍ ଲଗାଇବା ପରଠୁ ତାର କରେନ୍ସିଟା, ତାର ଏତେ ଟ୍ରେଡ୍ ବିଜନେସ୍ କମିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ତାର କରେନ୍ସିଟା ବହୁତ ଲୋଏଷ୍ଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଡଲାର ତୁଳନାରେ 42,000 ଟଙ୍କା। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତ ଡଲାରଟା 80ରୁ 50 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇରାନର କେତେ ଟଙ୍କା, 42,000 ଟଙ୍କା। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋଏଷ୍ଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର 10ଟି ଲୋଏଷ୍ଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କରେନ୍ସି, ଯେଉଁଟାକି 2025ର ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ FIT କ'ଣ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଟପ୍ 10 ବିଜିଏଷ୍ଟ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟସ୍ ଇନ୍ 2025 ବୁଝିପାରିଲେ। 2025ର ସବୁଠୁ 10ଟା କ'ଣ ବିଜିଏଷ୍ଟ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ଅଛି, ସବୁଠୁ ବିଜିଏଷ୍ଟ ଏୟାରପୋର୍ଟ କେଉଁଟା, ତ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟପ୍ 10 ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟପ୍ 10 ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଆସିଛି ନା ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ବୁଝିପାରିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଦୁବାଇଟା କେଉଁ ଦେଶରେ ଆସେ ନା UAEରେ ଆସେ ବୁଝିପାରିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ এই লিস্টে আপনার দেখবে ইন্ডিয়ার কেবল গোটেই আছে, ଯେଉଁଟାକି ଦିଲ୍ଲୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି 8 ନମ୍ବରରେ ଆସିଛି ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ବିଜିଏଷ୍ଟ ଏୟାରପୋର୍ଟ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ହେଲା ଦୁବାଇ, ଯେଉଁ ଟପ୍ 10 ଭିତରେ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ମଧ୍ୟ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟଟା ଆସେ ବୁଝିପାରିଲେ, ଯେଉଁଟାକି 8 ନମ୍ବରରେ ଆମର ଆସିଛି ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଦିଲ୍ଲୀ, ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର, ଏବେ ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଦିଲ୍ଲୀର ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଫିମେଲ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆପଏଣ୍ଟ ହେଲେ। ତ ଆମ ଦେଶର ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆମ ଗଣରେ ନାହାନ୍ତି। ତ ସେ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଥମ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ମାନେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କାହିଁକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇପଡ଼ୁଛି ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ଟା ଆମର କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା, ଜଷ୍ଟିସ୍ ହରିଶ ଟଣ୍ଡନ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ, ଠିକ୍ ହେଲା। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହିସାବରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହରିଶ ଟଣ୍ଡନ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ବା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ତାଙ୍କର ହେଲା କ'ଣ ନା ଜଷ୍ଟିସ୍ ହରିଶ ଟଣ୍ଡନ ଆମର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଲେଖା ହେଲା କ'ଣ, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଭର ଅଫ୍ ଡେକାନ୍ ରିଭର ସିଷ୍ଟମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଡେକାନ୍ ରିଭର ସିଷ୍ଟମ୍ ମାନେ ଡେକାନ୍ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନଦୀଟା ହେଉଛି କେଉଁଟା, ତ ତାର ଆନ୍ସର ହେଲା ଗୋଦାବରୀ ରିଭର ବୁଝିପାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଦି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଭର ଅଫ୍ ଦି ଡେକାନ୍ ରିଭର ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋଦାବରୀ ରିଭର, ତାକୁ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ। ଯେହେତୁ ସେଠି କ'ଣ ଥାଏ, ଆମର ଗଙ୍ଗାରେ ଯେମିତି ବର୍ଷ ସାରା ପାଣି ହେଇଥାଏ, ଗୋଦାବରୀରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପାଣି ହେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା ବା ଓଲ୍ଡ ଗଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ବାହାରିଛି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାସିକରୁ ବାହାରିକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଆସି ପଡ଼ିଛି ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏଇଟା ତ ଆମର ଡେକାନ୍ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁର ବା ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି ଡେକାନ୍ ରିଭରରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରିଭର ହେଲା କେଉଁଟା, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଦାବରୀ ରିଭର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା, ଫାଷ୍ଟ ଏଭର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଏନ୍ଥୁରିୟମ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ମିଜୋରାମ ଟୁ ସିଙ୍ଗାପୁର। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ଏନ୍ଥୁରିୟମ୍ ଫ୍ଲାୱାର, ଯେଉଁଟାକି ମିଜୋରାମର ଏନ୍ଥୁରିୟମ୍ ଫ୍ଲାୱାରଟାକୁ ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏଇଥିରେ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଗୋଟେ ଦେଶ, ମାନେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଗୋଟେ ବାହାର ଦେଶ ରହିଲା, ତ ମିଜୋରାମର ଏନ୍ଥୁରିୟମ୍ ଫ୍ଲାୱାରଟା ଯେହେତୁ ଅଲଗା ଦେଶକୁ ଆମର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଯଦି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏନ୍ଥୁରିୟମ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟା ବଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲି ମଧ୍ୟ ଇଏ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ ହୋଇପାରିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଉଡ଼ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଟେ। ତ ମିଜୋରାମର ଏନ୍ଥୁରିୟମ୍ ଫ୍ଲାୱାରକୁ ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଏଭର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଏନ୍ଥୁରିୟମ୍ ଫ୍ଲାୱାରଟା କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆସେ ନା ମିଜୋରାମରୁ ଏହାକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା US UK ରିପ୍ଲେସ୍ ଗଲ୍ଫ ନେସନ୍ସ ଏଜ୍ ଟପ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ରେମିଟାନ୍ସେସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ, RBI ବୁଲେଟିନ୍। ତ RBI ବୁଲେଟିନ୍, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବୁଲେଟିନ୍ରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିଛି ନା US UK କାହାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଗଲ୍ଫ ନେସନ୍କୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁଥିରେ ନା ଏଜ୍ ଟପ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ରେମିଟାନ୍ସେସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରେମିଟାନ୍ସେସ୍ ପଠାଇବାରେ US UK ଗଲ୍ଫ ନେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଗଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କଲେ। ତାର ଏଇଟାର କ'ଣ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷର
ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବା ଦେଖନ୍ତୁ ରେମିଟାନ୍ସେସ୍ କ'ଣ ରହିଲା ରେମିଟାନ୍ସ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତର ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଅଲଗା ଦେଶରେ ରହିକି ଇନକମ୍ କରନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଇନକମ୍ଟା ଆମ ଦେଶର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନକମ୍ରେ କାଉଣ୍ଟ କରାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନକମ୍ଟା ଆମର କେମିତି ହିସାବ ହୁଏ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଜିଡିପି ସାଙ୍ଗରେ ଜିଡିପିର ମନିଟାରୀ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର କ'ଣ କରାଯାଏ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ସିଟିଜେନ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ଇନକମ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରାଯାଏ ସେଥିରୁ ଆମର ଫରେନର୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନକମ୍ ସେଇଟାକୁ ମାଇନସ୍ କରାଯାଇକି ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନକମ୍ଟା ହିସାବ କରାଯାଏ ତ ସେଇଠି ଆମର କ'ଣ କରାହେଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନକମ୍ର ହିସାବ କରିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନ୍ ମାନେ ବାହାରେ ଇନକମ୍ କରିବାଟା ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଇପଡ଼େ ତ ସେଇଠି ତ ସେଇଥିରେ କେଉଁ ଦେଶ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଏସ୍ ୟୁକେ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ ଗଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଆମର ସାଉଦି ଆରବିଆ ୟୁଏଇ ରହିଲା ମାନେ ଏଥିରୁ ଆମର କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ଅଧିକ ୟୁଏସ୍ ଆଉ ୟୁକେରୁ ଅଧିକ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରି ଅପେକ୍ଷା ବୁଝିପାରିଲେ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନକମ୍ରେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଇପାରୁଛି ତ ଏଇଟା ପାଇଁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆରବିଆଇ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଆସିଥିଲା ତ ଏଇଠି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇପଡ଼ୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଫର୍ ଏରି ସିଲ୍କ ଏ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏରି ସିଲ୍କ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହୁଏ ଯେଉଁ ସିଲ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ରହିଛି ବୁଝିଲେ ଏରି ରହିଛି ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମଲବେରୀ ସିଲ୍କ ରହିଲା ଏରି ସିଲ୍କ ରହିଲା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଏରି ସିଲ୍କ ରହିଲା ଯେଉଁଟାକି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କରିଛି ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଛି ବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଛି କେଉଁଠୁ ଜର୍ମାନୀରୁ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାଁ କ'ଣ ହେଲା ଓଇକୋଟେକ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ TX ଟେକ୍ସ ଫର୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତ ଓଇକୋଟେକ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଫର୍ ଏରି ସିଲ୍କ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଏରି ସିଲ୍କକୁ ଜର୍ମାନୀରୁ ଓଇକୋଟେକ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଲାଭ କ'ଣ ହେଲା ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ଲୋବାଲି ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ଏରି ସିଲ୍କଟା ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ହେଇପାରିଲା ଯାହାଫଳରେ ତାର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଯାହାଫଳରେ ଇଣ୍ଡିଆର ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତ ଏରି ସିଲ୍କକୁ କେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଛି ଓଇକୋଟେକ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ତ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ନା ଜର୍ମାନୀ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପରି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି କାହା ଦ୍ୱାରା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କଲଚର ଯେଉଁ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କଲଚର ଅଛି ତ ତାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ତ ଏଇ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କଲଚର କ'ଣ କରିଛି ଆମର ଦୁଇଟା ଏକାଡେମୀ ଥ୍ରୁ ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟ୍ସ ଏଇ ଦୁଇଟା ଏକାଡେମୀ ଥ୍ରୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପରି ଲଞ୍ଚ କରିଛି ପରର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା କ'ଣ ପବ୍ଲିକ୍ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି ପବ୍ଲିକ୍ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପରର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ତ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଲଞ୍ଚ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି ତ ଦିଲ୍ଲୀର ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ରହିଲା ସେଇଥିରେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ଟ ଆଉ କଲଚରକୁ ମେନସନ୍ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେଟା ଫଟୋ ବି ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ମାନେ ରହିଲେ କିମ୍ବା ବାହାର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତି ତ ଏହା ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲେ ତ ଗ୍ଲୋବାଲି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ଟଟା ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରିବ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ତ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଖାଲି ରଖିକି ସେଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କଲଚର ଗୋଟେ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ନେଇକି ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ତ ଏଇଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବେସ୍ଡରେ ପ୍ରଥମ କରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି ପରେ ଏହା ଇଣ୍ଡିଆର ଅଲଗା ସିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପରି କିଏ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କଲଚର ପରର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା କ'ଣ ନା ପବ୍ଲିକ୍ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ଦେଖିବା ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦି ନାଇଟ୍ ଏଙ୍ଗଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଟ୍ ଏଙ୍ଗଲ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଅଟେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଭାରତର ସେଇ ନାଇଟ୍ ଏଙ୍ଗଲ୍ ପକ୍ଷୀ ହିସାବରେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ନା ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଦି ନାଇଟ୍ ଏଙ୍ଗଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ସି ୱାଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ପଏଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଫାଇଟର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଫାଇଟର ସେ ଗୋଟେ ଅଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମହାନ କବି ଅଟନ୍ତି ହେୟାର ପଏଟ୍ରି ୱାଜ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ସପାୟାରିଂ ତାଙ୍କର ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ ଏବଂ ଇନ୍ସପାୟାରିଂ ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏ ନାଇଟ୍ ଏଙ୍ଗଲ୍ ସଙ୍ଗସ୍ ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ ଏଙ୍ଗଲ୍ର ଗୀତ ପରି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ ଏବଂ ଇନ୍ସପାୟାରିଂ ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନାଇଟ୍ ଏଙ୍ଗଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲିକି ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଛି ବା ଟାଇଟଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦି ଡ୍ରାଏଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଏର୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏର୍ଥରେ ଆମର ପୃଥିବୀରେ 7ଟି କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଥିରୁ ଆମର ସବୁଠୁ ଡ୍ରାଏଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପିକ୍ଚର ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପିକ୍ଚର ଦେଖନ୍ତୁ ବରଫ ଦେଇଛି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବରଫ ଆପଣ କୋଉଠି ନା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ ଥାଏ ତ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ସବୁବେଳେ ଡ୍ରାଏ ହେଇକି ଥାଏ ଡ୍ରାଏ ମାନେ କ'ଣ ସେଠି କେବେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୁଏନି କାହିଁକି ବର୍ଷା ହୁଏନି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଇଜ୍ ଦି ଡ୍ରାଏଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଏର୍ଥ ଇଭେନ୍ ଦୋ ଇଟ୍ କଭର୍ଡ ଇନ୍ ଆଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆଇସ୍ରେ କଭର୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ସବୁବେଳେ ଶୁଖିଲା ଥାଏ ଏଇଟା କାହିଁକି କଲେ ନା କାହିଁକିନା ସେଠି ବର୍ଷା ହୁଏନି କାହିଁକି ହୁଏ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟ୍ ରିସିଭ୍ସ ଭେରି ଲିଟିଲ୍ ପ୍ରେସିପିଟେସନ୍ ମାନେ ବର୍ଷା ବହୁତ କମ୍ ହୁଏ କାହିଁକି ମେକିଂ ଇଟ୍ ଏ ପୋଲାର ଡେଜର୍ଟ ବୁଝିପାରିଲେ ପୋଲାର ଡେଜର୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ପୋଲାର ମାନେ କ'ଣ ପୋଲାର ଏରିଆ ପୋଲାର ରିଜନ୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ସାଉଥ୍ ପୋଲ୍ରେ ଅଛି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି
ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏଇ ଯେ କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଇଜ୍ ଦି ଡ୍ରାଏଷ୍ଟ ପୋଲାର ଡେଜର୍ଟ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଡେଜର୍ଟ ହିସାବରେ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଏରିଆରେ ବର୍ଷା ନହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଜର୍ଟ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଥର୍ଡ଼ ଡେଜର୍ଟ ଟାଇପ୍ର କେବଳ ଖାଲି ବାଲି ହିଁ ଥିବ ଖାଲି ଗରମ ହେଉଥିବ ତ ସେଇଠି ବର୍ଷା ସେଇଟା ନୁହଁ। ତ ଆମର ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ଓଦା ୱେଟ୍ ଡେଜର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେମିତି ଆମର ଲଦାଖ ଦେଖିବେ ଲଦାଖ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡେଜର୍ଟ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଡେଜର୍ଟ ସରି ୱେଟ୍ ଡେଜର୍ଟ ନୁହଁ କୋଲ୍ଡ ଡେଜର୍ଟ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡେଜର୍ଟ ଅଟେ। ତ କାହିଁକି ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି କ'ଣ ଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱାଇଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ କୋଲ୍ଡ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟସ୍ ମଏଶ୍ଚର ଫ୍ରମ୍ ଫର୍ମିଂ କିପିଂ ଦି କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଇନକ୍ରେଡ଼ିବଲି ଡ୍ରାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା କେତେବେଳେ କାହିଁକି ହୁଏ ନା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଏରିଆରେ କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଲା ପାଣିଟା ଇଭାପୋରେଟ୍ ହେଇକି ଉପରକୁ ଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ଥଣ୍ଡା ହେବ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ସିଏ ଆମର ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଆଇସ୍ ଥାଏ ସବୁବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇଟା ରହିଲା ଏଇଟା କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗରମ ହୁଏ ନାହିଁ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଇଭାପୋରେସନ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ଇଭାପୋରେସନ୍ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସିପିଟେସନ୍ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ସେ ପାଗ ସବୁବେଳେ ସେଠି ଥଣ୍ଡା ଥାଏ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ମାନେ ସେଠି କିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଭାପୋରେସନ୍ ଟୋଟାଲି ହୁଏ ନାହିଁ। ଇଭାପୋରେସନ୍ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସିପିଟେସନ୍ ହେବ। ଯଦି ଟୋଟାଲି ଇଭାପୋରେସନ୍ ହେବନି କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା ବୁଝିଲେ ତ ସେଠିର ଏଇର ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଇଭାପୋରେସନ୍ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେଠି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେତେ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ସବୁଠୁ ଡ୍ରାଏ ବା ଶୁଖିଲା ଅଟେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ହୁଇଚ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦି ଫାଦର ଅଫ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ। ତ ଫାଦର ଅଫ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଭନ୍ ହମ୍ବୋଲ୍ଟ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦି ଫାଦର ଅଫ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ବିକଜ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଗ୍ରେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ଦି ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସ ହି ୱାଜ୍ ଏ ଜର୍ମାନ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜର୍ମାନ ଦେଶର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ସେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଅଧିକ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିଛି ସେଇ ହିସାବରେ ସେଥିପାଇଁ ୟାଙ୍କୁ ଫାଦର ଅଫ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ କୁହାଯାଇଛି। ୟାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କ'ଣ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଭନ୍ ହମ୍ବୋଲ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେ ଥିଲା। ତ ଫାଦର ଅଫ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କିଏ ନା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଭନ୍ ହମ୍ବୋଲ୍ଟ ଯିଏକି ଜର୍ମାନୀର ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ହୁଇଜ୍ ସିଟି ଅଫ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦି ଫ୍ୟାସନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ଼। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତ ଫ୍ୟାସନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ତ ଭାରତ ସରି ବିଶ୍ୱର ଫ୍ୟାସନ୍ ରାଜଧାନୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଏଇଟା ଆଉ କିଏ ନୁହଁ ତ ଫ୍ରାନ୍ସର ଓନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ପ୍ୟାରିସକୁ ଆମର ଫ୍ୟାସନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ କୁହାହେଉଛି ବୁଝିପାରିଲେ। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଏ ରିଚ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ଫ୍ୟାସନ୍ ଫେମସ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡସ୍ ଲାଇକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡିଓର ଆଣ୍ଡ ହଷ୍ଟ ପ୍ୟାରିସ୍ ଫ୍ୟାସନ୍ ୱିକ୍ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ସେଇଠି ଆମର କ'ଣ ୱିଥ୍ ଲକ୍ଜୁରୀ ବଟିକ୍ୱେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଲିଗେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ସ ପ୍ୟାରିସ୍ ରିମେନ୍ ଦି ଟପ୍ ସିଟି ଫର୍ ଫ୍ୟାସନ୍ ଲଭର୍ସ ୱାର୍ଲଡ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଯେତେକ ଆମର ଫ୍ୟାସନ୍ର ଯାହା ଯେତେ ଜିନିଷ ସବୁ ହୁଏ ଫ୍ରାନ୍ସର କ୍ୟାପିଟାଲ ଯେଉଁଠି ପ୍ୟାରିସ୍ ରୁହେ ତ ଫ୍ରାନ୍ସର ସେଇ ପ୍ୟାରିସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ଫ୍ୟାସନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ର ଫ୍ୟାସନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟାସନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ କାହା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପ୍ୟାରିସ୍ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖାଯାଇଛି କ'ଣ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦି ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନୋନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭାରତର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଲାଇବ୍ରେରୀ କେଉଁଠି ଅଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ'ଣ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ କୋଲକାତା ଇଜ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ। ତ ଭାରତର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଲାଇବ୍ରେରୀ ହେଲା କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି କୋଲକାତାରେ ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେ ଅଟେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବୁକ୍ ଫେୟାର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବୁକ୍ ଫେୟାର ପୁସ୍ତକ ମେଳା କେଉଁଠି ହୁଏ ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖନ୍ତି କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଅଛି ତା'ର ନା ଦି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କୋଲକାତା ବୁକ୍ ଫେୟାର ଆଲସୋ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦି କାଲକାଟା ବୁକ୍ ଫେୟାର ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବୁକ୍ ଫେୟାର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୁସ୍ତକ ମେଳା କେଉଁଟା ନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବୁକ୍ ଫେୟାର ଯେଉଁଟା ହୁଏ କୋଲକାତାରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କୋଲକାତା ବୁକ୍ ଫେୟାର ବୁଝିପାରିଲେ ସେଟାକୁ ଆଉ କ'ଣ କାଲକାଟା ବୁକ୍ ଫେୟାର ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୁସ୍ତକ ମେଳାଟା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଜିକେଟା ଆପଣ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ହୁଇଚ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି ଇଜ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ପାର୍ଟସ୍ ବାଇ ଏ ରିଭର। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲା ନା ପୃଥିବୀର କେଉଁ ଦେଶର ମାନେ ରାଜଧାନୀଟା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି ଗୋଟେ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ବୁଝିପାରିଲେ। ହୁଇଚ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ସିଟି ଅଟେ ଏବଂ ସେ କ୍ୟାପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ବୁଝିପାରିଲେ। ସିଏ ଗୋଟେ ସହର ଆଉ ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ତ କେଉଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ'ଣ ବୁଦାପେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ହଙ୍ଗେରୀ ବୁଝିପାରିଲେ ହଙ୍ଗେରୀର ରାଜଧାନୀ ଅଟେ ବୁଦାପେଷ୍ଟ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ବୁଦା ଆଉ ପେଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏ ସିଟିଟା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ବୁଦା ଏବଂ ପେଷ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲେ। ବୁଦାପେଷ୍ଟ ହଙ୍ଗାରୀ's capital is a beautiful city split by river Danube into two parts। ତ ଦାନୁବେ ରିଭର ଦ୍ୱାରା ଏବେ ମାନେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଦାନୁବେ ରିଭର କ'ଣ କରିଛି ଏ ଯେଉଁ ବୁଦାପେଷ୍ଟ ରହିଲା ଯେଉଁଟାକି ହଙ୍ଗେରୀର ରାଜଧାନୀ ତାକୁ କ'ଣ କରିଛି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି ବୁଦା ଓ ପେଷ୍ଟକୁ କେଉଁ ରିଭର ଦାନୁବେ ରିଭର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦାନୁବେ ରିଭର ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଦି ଦାନୁବେ ରିଭର ଇଜ୍ ୟୁରୋପ୍ସ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ୟୁରୋପ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟର
ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ନଦୀ ହେଉଛି କେଉଁଟା ଦାନୁବେ ରିଭର, ଯେଉଁଟାକି ବୁଦାପେଷ୍ଟ ଦେଇକି ଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ବୁଦାପେଷ୍ଟକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବୁଦା ଆଉ ପେଷ୍ଟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ହଙ୍ଗେରୀର କ୍ୟାପିଟାଲ। ତ ହେଉଛି ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଆପଣ ଏଇଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ହ୍ୱିଚ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି ଇଜ୍ ଡିଭାଇଡେଡ଼ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ପାର୍ଟସ୍ ବାଇ ଏ ରିଭର। ତ କେଉଁ ଦେଶର ରାଜଧାନୀଟା ଦୁଇ ଭାଗର, ମାନେ କେଉଁ ଦେଶର ରାଜଧାନୀର ସହରଟା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି ନଦୀ ଦ୍ୱାରା, ତ ବୁଦାପେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହଙ୍ଗେରୀ ରହିଛି। କେଉଁ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଛି, ହେଉଛି ଦାନୁବେ। ଦାନୁବେଟା ଆଉ କ'ଣ ୟୁରୋପର ସବୁଠୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର। ଆପଣ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଜିକେ ହେଲା, ଗୋଟେ ବୁଦାପେଷ୍ଟ କେଉଁ ରିଭର ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଛି, ଦାନୁବେ, ଏବଂ ୟୁରୋପର ସବୁଠୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ହେଲା କ'ଣ ନା ଦାନୁବେ ରିଭର। ବୁଝିପାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆମର କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଥାଇ ପିଏମ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ସ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆଫ୍ଟର ମିଆଁମାର ଏର୍ଥକ୍ୱେକ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଆଁମାରରେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ହେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ, ଯେଉଁ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଛି, ଭୂମିକମ୍ପ ହେବା ଫଳରେ ତାକୁ ଲାଗିକି ଯେଉଁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଅଛି, ଥାଇଲାଣ୍ଡର ପିଏମ୍ ଯେଉଁ ରହିଲେ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରହିଲେ, ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ। ଅନ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଏର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ହେଲା ମିଆଁମାରରେ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ କଲା, ସେଇଠି ମିଆଁମାର ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଗଲା, ତା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ କଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଥାଇଲାଣ୍ଡର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି ସିନାୱାର୍ତ୍ତର ଯିଏ ରହିଲେ, ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ଏର୍ଥକ୍ୱେକ୍ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା, ମିଆଁମାରରେ, ଯାହାଫଳରେ ତାର ଇଫେକ୍ଟଟା ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଲେଖା ଅଛି କ'ଣ, ହ୍ୱେନ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ବିକମ୍ ଦି କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଜିକେ ଦେଇଛି, କେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଭାରତ ରାଜଧାନୀ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିକମ୍ ଦି କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ 13 ଫେବୃଆରୀ 1931। ଠିକ୍ ଅଛି, 13 ଫେବୃଆରୀ 1931ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଭାରତ ରାଜଧାନୀ ବନିଲା। ଆ ପୂର୍ବରୁ କୋଲକାତା ଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏଇ ଡିସିସନ୍ କାହାର ଥିଲା ନା, ଦି ଡିସିସନ୍ ଟୁ ମୁଭ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଫ୍ରମ୍ କୋଲକାତା ଟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ୱାଜ୍ ଆନାଉନ୍ସଡ୍ ଇନ୍ 1911 ବାଇ କିଙ୍ଗ ଜର୍ଜ ଭି। ତ କିଙ୍ଗ ଜର୍ଜ ଭି ଥିଲେ, ସିଏ ଏଇଟା ଆନାଉନ୍ସ କରିଥିଲେ ଯେ 1911 ସିଏ ହେଉଛି ଏଇଟା ଆନାଉନ୍ସ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଫ୍ଟ ହେଲା କେବେ, ଫେବୃଆରୀ 13, 1931। ବୁଝିପାରିଲେ। ଜାଣିପାରିଲେ। ତ ଏଇଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ନା, ଫେବୃଆରୀ 13, 1931ରେ ଦିଲ୍ଲୀଟା ଇଣ୍ଡିଆର ରାଜଧାନୀ ହିସାବରେ ହେଇଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ କୋଲକାତା ଥିଲା। ତ ଏଇଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ଅର୍ଡ଼ରଟା ନା, କିଙ୍ଗ ଜର୍ଜ ଭି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଇଥିଲେ, ରାଜା ଜିତିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ଟି ଆମର କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ସ 2% ହାଇକ୍ ଇନ୍ DA ଫର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ରିସେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା। ତ କ'ଣ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରହିଲା, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ରହିଲା, ସେ କ'ଣ କରିଛି, ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2% DNS ଆଲାଉନ୍ସ ସେ ବଢ଼ାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ DAଟା 2% ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବରଟେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୁଇଥର ଜାନୁଆରୀ ଆଉ ଜୁଲାଇରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ, DA ହାଇକ୍ ହୁଏ, 2%, କେବେ 3%। ତ ଏହି ହିସାବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର DA ବା DNS ଆଲାଉନ୍ସ ବଢ଼େ। ତ DAଟା କ'ଣ ଅଟେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେମିତି ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ବଢ଼ୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷର ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ ଅଟେ, ତ ଜିନିଷପତ୍ରର ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆମାନଙ୍କୁ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରେ, ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ ଜୁଲାଇରେ କ'ଣ କରେ ନା, DAଟାକୁ ବଢ଼ାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ପୂର୍ବରୁ DA କେବେ ବଢ଼ିଥିଲା, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜୁଲାଇ 2024ରେ, ଯେଉଁଟାକି କେବେ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି କେତେ ଥିଲା, ସେ 50ରୁ 53% ଥିଲା। ତ ଏବେ 2% ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ସେ 53ରୁ 55% ହେଇପାରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ପିଛିଲା ଭାବେ ଲାଗୁ ହେବ ଜାନୁଆରୀ 1, 2025ରୁ ଏଇଟା ଲାଗୁ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏବେ ଆନାଉନ୍ସ ହେଲା 28 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ ଆନାଉନ୍ସ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପିଛିଲା ଭାବେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମର ଜାନୁଆରୀ 1, 2025ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ, ମୁଁ କହିଥିଲି 2 ଥର ଲାଗୁ ହେଲା, ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ ଜୁଲାଇ। ତ ଜାନୁଆରୀ ଲାଗୁ ହୋଇନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପିଛିଲା ଭାବେ ଜାନୁଆରୀରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଖୁସି ଖବର ରହିଛି। ତ ଏଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଟିକେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି, ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ତ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ରହିଛି, ତାଙ୍କର DAଟା 2% ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ଟି ଆମର କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ କେରଲା ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦି ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ସିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେ ରହିଲା। ତ କେରଳାର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟା, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଟାକୁ ଭାରତର ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ସିଟି ହିସାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଥିରୁଭନନ୍ତପୁରମ୍, ଯେଉଁ କେରଳାର ଯେଉଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ରହିଛି, ରାଜଧାନୀ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ରହିଲା କେରଳାର, ଥିରୁଭନନ୍ତପୁରମ୍କୁ ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ସିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ସେ ସବୁବେଳେ ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ହେଇକି ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା, ଦିସ୍ ନିକ୍ ନେମ୍ ୱାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ବାଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଦେଖନ୍ତୁ